Hi guys, welcome to Cheeky Chika. Muka Mela Raja. Hey, hey, Govinda. Hey, Chika, week later, என்ன நடக்க போகுது Asia Cup right around the corner. So definitely இன்னைக்கு ஒரு topic we are definitely going to start with that, Chika. What is going to be the probable squad for the Asia Cup? ஏன்னா hardly a month away, long gap for cricket, Chika, for international cricket, especially for Team India. ஒரு நல்ல பிரேக் இருந்திருக்கு. But international cricket மன்னிக்கவும், international cricket has been going hot, especially a CSK player, Deval Brevis. பொலன்னு பொலந்துன்னு இருக்கான் அவன். T20 100 அதுக்கப்புறம் 50. lot of good signs for CSK. Talk about this. 100 மீட்டர் டெவல் கிழிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்கோர் பார்த்தனா ஒரு ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் 100 இது. Yeah, fastest 100 against Australia. Baby AB definitely now living up to the name, Chika. நிறைய expectations ஓட வந்தாரு. He is maturing to be a superstar in தெரியுது. Not only in franchisee cricket, இப்போ அந்த international stageலயும் he's arrived in காமிக்கிறாரு Deval Brevis. But talking about Deval Brevis, Chika, that's not the only reason why he was in the news. CSK made a very, very, very strong statement, Dinigi. Of course, they had to make this statement because of we'll definitely sit and talk about that. But let's see the first statement, Chika. Yeah, the official statement, Chennai Super Kings categorically clarifies all actions taken by the franchisee during the signing proceedings of Deval Brevis as a replacement player is during the Tata IPL 2025 complete compliance with the rules and regulation. இது ஒரு clarification போட்டிருக்காங்க, Chika. This has come right after Ashwin in his YouTube channel went and spoke about his contract, which I feel is first of all very, very wrong, Chika. Being a current player, being in the same team, talking about another player's contract, even though it might have been of a different context, this is the problem it can lead to. You never talk about another person's contract, Chika, first of all. And because of that, CSK have strongly put out a statement. எல்லார் ஃபேன்ஸுக்கும் அந்த ஈஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டேட்டிங் கவலையே படாதீங்க, நெக்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு இந்த பிளேயர் நம்மளுக்கு தான் அப்படின்னு. நிச்சயமா எனக்கு புரியவே இல்லை. எனக்கு ஐ அம் வெரி ஹாப்பி. ஐ மீன் ஃபேண்டாஸ்டிக்கா பண்ண CSK. ஆக்சுவலி CSK did a brilliant job at picking last year. Devils மறக்காதீங்க, லாஸ்ட் டைம் டெவல் பிரிஸ் மேட்சஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிழிச்சு கொடுத்தாங்க பாருங்க. அன்சோல்ட் ஆப்ஷன். அதுக்கப்புறம் டிராஃப்ட் பண்ணி CSK as a replacement player. அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஒரு 6 இன்னிங்ஸ்ல 225 ரன்ஸ். அது அப்படி பார்க்காதீங்க. GT 57 or 23 balls, KKR 52 or 25 balls, RR 42 or 25 balls. கிழிச்சு கொடுத்த SRH அந்த மேட்ச் பிரமாதமான கேட்ச் பிடிக்கலாம். அந்த மேட்ச் ஈஸியா வின் பண்ணிருப்பாங்க. இவன் என்ன மாதிரி பேட்டிங் ஆடுறான்ப்பா, அப்பா 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 கிழிச்சு கொடுக்குறான். ஐ திங்க் ஃபேண்டாஸ்டிக் பை CSK. கங்க்ராச்சுலேஷன் CSK. Fantastic, very well done. I think knowing CSK, they'll go by the rules. எல்லாம் கரெக்டா பண்ணிருக்காங்க அவங்க. இதுல ஒரு கான்ட்ரோவர்சியும் ஒண்ணுமே கிடையாது. So nothing to worry about. I think they are super pick. லாஸ்ட் இயர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரீப்ளேஸ்மென்ட் பிளேயர் CSK எல்லாம் கன். அதுல டாப் கன் யாருன்னா டெவல் ப்ரூவிஸ். பாத்தீங்க இப்ப ஸ்கோர்ஸ்லாம் பாத்தீங்க கிழிச்சு கொடுத்தான். bowlers is scared. அதிருது இல்ல. டெவல் ப்ரூவிஸ் bowling பண்ண அதிர்றாங்க, எல்லாம் பயப்படுறாங்க. அந்த மாதிரி பேட்டிங் ஆடுறாங்க. நம்பர் 1. அண்ட் என்ன மாதிரி ஃபீல்டிங் வேற பண்றான். அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபீல்டர். நம்பர் 2 அது. இன்னொன்னு ஆயுஷ் மாத்திரே சமடி அடிக்கிறான். அந்த பையன் சின்ன பையன் பாம்பேல வந்து கிழிச்சு கொடுக்குறான். அண்ட் உர்வில் பட்டேல். சோ CSK பார்த்தா இந்த வருஷம் நம்ம ஆக்சுவலி போன ஷோலே பேசுற மாதிரி பார்த்தா CSK டீம் ஒரு மாதிரி ஃபேண்டாஸ்டிக் செட் ஆயிட்டாங்க. ஒரு மாதிரி அந்த போன ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பிக்ஸ்லயே ஒரு மாதிரி நல்லா செட் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப கரெக்டா யாரெல்லாம் கைட் கூட போறாங்க, யார் எடுக்க போறாங்க, அதெல்லாம் இருப்பாங்க. அதாவது சோ டெவல் ப்ரூவிஸ் பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. எனக்கு ஐ மீன் ஐ டோன்ட் நோ வாட் திஸ் கான்ட்ரோவர்சி இஸ் ஆல் அபௌட். இது ஜஸ்ட் I don't know. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. I thought it was unnecessary, first of all, to talk about it. Anyway, hopefully, in the matter close ஆயிருக்கு. ஏன்னா we have to move past that matter, Chika. Asia Cup right around the corner. 2 days selection. August 19th, they're going to select the team for Asia Cup. T20 tournament. Obviously, Asia Cup it's riddled with controversy. நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். India are going to play Pakistan. Again, அந்த ஒரு political controversy வேற இருக்கு இந்த Asia Cup சுத்தி. But it is going ahead. So confirmed news, it is going ahead, the Asia Cup. It is going to be a T20 tournament. Is it the first precursor World Cup, Chika? From here, the squad that they are picking, இங்கேருந்து நிறைய changes பார்க்க மாட்டோம்ல World Cup க்கு.
ஆக்சுவலா பார்த்தா இது வந்து டென்டேட்டிவா அந்த வேர்ல்ட் கப் ஸ்குவாட் என்ன இருக்கோ அதை சுத்தி லுக்கிங் டு அந்த T20 வேர்ல்ட் கப் என்ன மாதிரி பிக் பண்ணி இப்போ செலக்ட் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. ஆக்சுவலி நீ பார்த்தா லாஸ்ட் டைம் T20 ஸ்குவாட் எடுத்து பார்த்தா இங்கிலாண்டோட லாஸ்ட் டைம் ட்ரையல் ஆரம்பிச்சாங்க. இது பாத்தியா சூரியகுமார் யாதவ் கேப்டன், திலக் வர்மா செமையா ஆடு நான் பார்த்தேன் நம்பர் 3ல. இந்த சஞ்சு சாம்சன் வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் வெரி வெரி பேட் ஆன ஷார்ட் பால் போட்டு ஒரு மாதிரி ஃபவுண்ட் வாண்டிங். அதனால அங்க சோ இதான் நம்ம பார்த்தோம் இங்கிலாண்டோட. But இப்போ என்னன்னா யாரெல்லாம் ப்ராபபிள் லிஸ்ட் போடுறோம்னா I think we can probably take off because IPL நடந்திருக்காது. Okay, let's start with opening, Chika. Yeah, let's start with opening since you said what is a probable list. So the last time, the most and the last year, when the India was very successful, Chika, winning 99% of the matches, or 19 out of I think 18 out of 20 games India win பண்ணாங்க last T20 yearல. அந்த 18 gamesல Sanju Samson and Abhishek Sharma forged a really strong partnership. Abhishek Sharma in that England series, he really blossomed and he came to the fore. So there is Abhishek Sharma and Sanju Samson. Ana in the England series la Sanju Samson's form was found wanting. IPL la also followed with the RR management not really getting the best out of him. Where does Sanju Samson fall in, Chika? Does Sanju Samson continue to be the opener or will India go another way very quickly? எனக்கு தெரிஞ்ச I think this particular Asia Cup Sanju Samson will continue in தோணுது, Chika. He has to be given. எனக்கு தெரிஞ்சு doubtful. நான் செலக்ட் ஆனா I'll be very frank. என்னோட சாய்ஸ் அபிஷேக் சர்மா நம்பர் 1 ஓபனிங். நம்பர் 2 இன்னும் ரெண்டு ஓபனர்ஸ் வச்சுப்பா. இன்னும் நான் பார்த்தா அந்த வைபவ் சூரியவன்ஷி நான் எடுத்து வருவோம்பா. இல்ல சாய் சுதர்ஷன். இவங்க ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் இருப்பாங்க for sure. சுப்மன் கில் அதர் ஆப்ஷன் இருக்கு உனக்கு. பட் சூரியகுமார் யாதவ் இருப்பாங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு வைபவ் சூரியவன்ஷி நான் அந்த T20 வேர்ல்ட் கப்ல 15 வச்சுப்பாப்பா. செமையா அந்த பையன் என்ன வேணா சொல்லு செமையா. What about Yashasvi Jaiswal, Chika? Yashasvi Jaiswal, but சாய் சுதர்ஷன் லாஸ்ட் இயர் பாரு நீ மறக்காத. IPL நீ பாரு சாய் சுதர்ஷன் ஆரஞ்சு கேப் ஹோல்டர் அவன்தான். So Sai Sudarshan has been doing well. Sai Sudarshan also has been doing well. So discussion எடுத்தனா. Yeah, but ana நீங்க வந்து ஒரு நீங்க Sai Sudarshan see I would love to have Sai Sudarshan, but Anna, let's be or a practical viewpoint. நீங்க பாத்தீங்கன்னா Yashasvi Jaiswal has now been doing it at the highest level in Test cricket, and he's shown IPL la kuda ennaala idu panna mudiyumnu for the last 3 years, Chika. Not 1 year, not 2 years. He's probably on the orange cap vaangalana kuda consistency enna, Chika. 600 run, Chika, last year IPL la almost close to 600 runs. Rajasthan had a poor year, but Jaiswal was their shining light along with Vaibhav Suryavanshi. Because of that 100 number Vaibhav Suryavanshi in சொல்றோம், but Jaiswal stood out. எல்லா மேட்சும் அடிச்சாரு, எல்லா மேட்சும். Then it should be Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Suryavanshi, Sai Sudarshan. இவங்க மூணு பேர்ல யாரோ ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க. ஒருத்தர் ரிசர்வ்ல போனா ஒருத்தர் 11 ஆடுவாங்க. That should be my choice. Chika, won't it be too unfair on Sanju after just one series, Chika, getting 300s last year? என்ன Chika? What? Ani நீ பார்த்தனா ani உனக்கு ani நீ அந்த And that 100 in South Africa was brilliant, Chika. 200s in South Africa, Chika. Yeah, ani you understand, ani today is very competitiveness அப்படி ஆயிடுறானுங்க. competitive ஆயிடுறானுங்க. I will continue. See, யார் தான் நல்ல, even though I'm ஒரு devil's advocate மாதிரி நான் பேசினா கூட reality வந்து எனக்கு வந்து I will not break that Abhishek Sharma and Sanju Samson. The top 4 I won't break right now, Chika. I don't think it is possible to break the top 4. அவங்க last ஒரு 2 years performance, Sanju Samson, Abhishek Sharma, Tilak Verma and Suryakumar Yadav, the top 4 is unbreakable right now, even though there are so many good cricketers out there. Just by the sheer past performance international cricket la, these 4 deserve to be there. நான் சஞ்சு சாம்சன் போடுறேன். நான் வந்து கொஞ்சம் டவுட் இல்லாம போடுவேன். நான் ஐ வில் பிரிங் இன் சூரியவம்சி. நான் பூரா சூரியவம்சி தான் T20 ஸ்குவாட்ல நான் 16 வச்சுப்பேன் அவனை. I will keep him the 16. I think that boy is excellent, extraordinary. And I won't wait for too long. I think இந்த IPL ஆடுறான். நீ மறக்காத IPL மட்டும் இல்ல, இந்தியா ஏ சீரிஸ் நல்லா பண்ணிருக்கான், இங்கிலாந்து நல்லா பண்ணிருக்கான். He's been doing very well. இந்தியா அண்டர் 19ல பிரமாதமா பண்ணிட்டு இருக்கான். He's been doing very well. So I think I will go for Vaibhav Suryavanshi. Okay, the choice then will be between Sanju Samson and Vijay Sharma. யார் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ஆடுதுன்னு. And of course I will bring in number 4 கரெக்ட்டா சொன்னார். ஸ்ரேயஸ் ஐயர் ஒருத்தரா மறக்காதீங்க. He come in at number 5, Chika. Yeah, probably ஸ்ரேயஸ் ஐயர், ஹர்திக் பாண்டியா அக்செப்ட் பண்ணா நம்ம சர்டனிட்டிஸ். So ஜிதேஷ் சர்மா, so உங்களோட 5 6 7 அதுதானே Chika. Yeah, 5 6 7 ல உங்களுக்கு ஸ்ரேயஸ் ஐயர், ஹர்திக் பாண்டியா and அக்சர் பட்டேல், அந்த 3 surety. So your top 7 will be set here. 8ல இருந்து தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம், Chika. ஏனா are you going to play
சப்போஸ் ஜிதேஷ் சர்மா நான் சப்போஸ் ஜிதேஷ் சர்மா பிக் பண்ணா அவன் அந்த 5-7 அந்த ஃபர்ஸ்ட் 6ல வந்துடும் அவனுக்கு மறக்காத ஜிதேஷ் சர்மா அங்கதான் ஜிகா அதனால்தான் ஐ ஃபீல் சஞ்சு சாம்சன் இஸ் கோயிங் டு பிளே a huge and key role. ஏன்னா நீங்க ஜிதேஷ் சர்மா எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா either one of Shreyas Iyer most likely பின்ன Shreyas Iyer நீங்க ஆட முடியாது, இல்லாட்டி திலக் வர்மா ஆட முடியாது. திலக் வர்மா has had an extraordinary T20 international year last year. I agree with you. International fantastic ஆடுறான், சூப்பர் ஆடுறான். some out of the world knocks ஆடுறான். win up பண்ணி கொடுத்தா மறக்காத. So சமயம் திலக் வர்மா actually. ஏன்னா நீங்க ஜிதேஷ் சர்மா எடுத்துட்டு வரீங்கன்னா he has to play at number 6 இல்லாட்டி number 7. So நீங்க டாப்ல வந்து நீங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஓபனர் ஆட் பண்ணனும். Then you will have to be then maybe Shreyas Iyer will have to miss out. ஏன்னா ஹர்திக் பாண்டியா and அக்சர் பட்டேல் are two all rounders you 100% need. So they are not going to be touched. So Jitesh Sharma can only come in if Shreyas Iyer or Tilak Varma they have to sit out. So I don't think they'll do that, Chika. Adnalda I feel Sanju Samson will be a very key because and the wicket keeper batter at the top of the it will gives more balance also. I still believe that Vaibhav Suryavanshi team எடுக்கணும்பா. நான் வைப்பப்பா, நான் டீம் எடுப்பப்பா. அவன் 16ல வச்சுப்பானா, 11 ஆறானோ இல்லையோ 11 16ல வச்சுப்பான் ஷூரா. So yes, I think that we'll come to the 16. We'll come to the 16, Chika. நம்ம ரிசர்வ்ஸ்ல வரும்போது நம்ம அது பேசுவோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 11 probable 11 பத்தி பேசிடலாம். 7ல 8ல உங்களுக்கு வருண் சக்கரவர்த்தி அண்ட் குல்தீப் இன் இந்தியா வேற ஆட போறாங்க. ஐ மீன் ஏசியா ஆட போறாங்க and the World Cup also coming in India. You're most probably, but India always likes to play batters till number 8. So Washington Sundar, will we see him in the T20 fold at number 8? I think Washington Sundar நான் எடுப்பப்பா. உனக்கு ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் போனா நீ மறக்காத. when you have off spinner all rounder வச்சா லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஆடுறான், ஆல் ரவுண்டர் ஆடுவான். So என்னோட ஒபினியன் என்ன ஆகுது உனக்கு, the options are what, உனக்கு வருண் சக்கரவர்த்தி ஷூர், வருண் சக்கரவர்த்தி சர்டனிட்டி மறக்காத. வருண் சக்கரவர்த்தி, பூம்ரா, முகமது சிராஜ் / ஹர்தீப் சிங் இவங்க சர்டனிட்டிஸ். Hardeep Singh certainty, Chika, not Mohammad Siraj. I don't think Siraj will find a place in the white ball setup, Chika. Bumrah and Hardeep Singh certainty pa. Siraj will be in the reckoning ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மீடியம் பேஸ் வேணும் இல்ல. பிரசித் கிருஷ்ணா இருக்காரு, அவர் தானே சூப்பரா பண்ணிருக்காரு. போன வருஷம் 2 பேர் ரொம்ப நல்லா போலிங் போட்டான். இவங்களுக்கு யாருக்கு, ஜிடிக்கு பிரசித் கிருஷ்ணா நல்லா போட்டான், சிராஜ் நல்லா போலிங் போட்டான். இன் ஆல் ஃபேர்னஸ், இப்ப கரண்ட் ஃபார்ம்ல சிராஜ் வந்து செமையா போலிங் போட்டு இருக்கான். அவர் ரிதம்ல இருக்கான், அவர் மொமெண்டம் இருக்குது. மொமெண்டம் இஸ் வித் ஹிம், the rhythm is with him. So I think I will continue with Siraj in all fairness. So I frankly believe that Siraj will be given a what not ahead of what you call Prasidh Krishna. The fighting qualities are there. While Prasidh Krishna bowled very well last year in the IPL also, he did a brilliant job. I'm not saying no. But I still believe that Washington Sundar and of course, even certainties are Varun Chakravarti. For me, they are sure. Now, Kuldeep Yadav, will he find a place? Will he not find a place? We'll have to wait and see. Mark, last time IPL, yes, but point is 15 இருப்பான், 11 கஷ்டமா இருக்கும் எனக்கு தோணுது. because அக்சர் பட்டேல் சர்டனிட்டி உனக்கு நீ குல்தீப் 11 ஆடுனா வாஷிங்டன் சுந்தர் 11 ஆட முடியாது. புரிஞ்சுதா? I think அதுதான் Chika. I mean குல்தீப் யாதவ் தான் போகும் உனக்கு. ஆமா, அதான் அங்கதான் அங்க எப்பவுமே இந்தியா லைக்ஸ் டு ப்ளே வித் அங்கதான் நான் சொல்ற பாரு, ஜிதேஷ் சர்மா வருவான் பாரு டீம்ல. சித்தே ஆல்ரெடி ஒரு போலருக்கு இடம் கிடையாது நம்ம பேசின்னு இருக்கோம். நீங்க இது வேற இன்னொரு பேட்டர் வேற ஆட் பண்ணணும்ன்றீங்க. ஜிதேஷ் சர்மா எங்க Chika இடம் இருக்கு? I'm slightly confused. I think I have to think calmly and let's not இந்த ஷோ எல்லாம் பண்ண முடியாது, ஒரு செலக்ஷன் மீட்டிங்ல உட்கார்ந்து பண்ண நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி டீம் கமிஷன் இது இந்த மாதிரி பண்ண எல்லாம் பண்ண முடியாது நினைக்கிறேன். பட் தென் we'll have to wait and see. Okay, நீ anyway, but இவங்க எல்லாம் ஆனா ஷூரா ஸ்குவாட்ல இருப்பாங்க. அது ஆனா ஒரு ஷூரிட்டி. ஒரு குல்தீப் யாதவ், ஒரு வாஷிங்டன் சுந்தர், பும்ரா 100%, வருண் சக்கரவர்த்தி. சோ உங்களுக்கு just completing the squad, Chika. சரி, வாஷிங்டன் சுந்தர் 8, வருண் சக்கரவர்த்தி 9, பும்ரா 10, ஹர்ஷ்தீப் 11, 12 குல்தீப், 13 முகமது சிராஜ், 14 பிரசித் கிருஷ்ணா, 15 உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 3 ஃபாஸ்ட் பவுலர் தான் எடுப்பாங்கன்றீங்களா? 3 ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஹார்திக் பாண்டியா வந்துட்டானே. சோ உனக்கு மறக்காத, எல்லாம் இந்தியன் சப்கான்டினென்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆனால உனக்கு அதுக்கு மேல ஃபாஸ்ட் பவுலர் வேண்டியிருக்காது இந்தியாவில். உனக்கு ஸ்பின்னர்ஸ் தான் தேல் ஃபோக்கஸ். அந்த சுயேஷ் சர்மா பிரமாத bowling போட மறக்க ஆர்சிபிக்கு. He didn't get wickets, but he was a very key for RCB winning the title last year. Yeah, let's talk about those guys. நீங்க இப்ப சுயேஷ் சர்மா எடுத்துட்டு வந்தீங்க, அதுதான் I wanted to ask. அந்த லாஸ்ட் 2 ரிசர்வ் ஸ்பாட்
ஒரு பேட்டர், ரிசர்வ் பேட்டர் அண்ட் ஒரு ரிசர்வ் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர், ஆர் மேபி ஒன்லி ஒன் ரிசர்வ் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர். Someone like a Shashank Singh, someone like a Jitesh Sharma, where do they have a stand a chance? Someone like a Yashasvi Jaiswal, does he get himself? The Indian Test captain Shubman Gill batting like a dream right now. What happens to him? In the Kelvila, how it's going to be a tough selection, Lachika, actually. See, it's going to be, but அப்படின்னு பார்த்தா நீ இப்படி பார்த்தா கரண்ட் கேப்டன் அப்புறம் சுமன் கில் ஆட்டோமேட்டிக் 11 வந்துடும். அப்படின்னா உனக்கு சூரியவம்சி இருக்க மாட்டான் டீம்ல, ஜெய்ஸ்வால் இருக்க மாட்டான், சாய் சுரேஷ் இருக்க மாட்டான், ஸ்ட்ரெயிட் வே சுமன் கில் தான் ஓபன் பண்ணுவோம். அப்படின்னா பட் சுமன் கில் லாஸ்ட் டைம் ஆடவே இல்லை T20 இதுக்கு பிறகு T20 வேர்ல்ட் கப்லயே ஆடல. எஸ். So when is he coming suddenly? இங்கிலாண்டோட T20 டீம்ஸ் இல்ல அவன். பட் எஸ் he's been doing very well. IPL நல்லா பிரமாதம் பண்ணிருக்கான், இங்கிலாந்துல பிரமாதம் பண்ணிருக்கான். பாயிண்ட் இஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போயிட்டு இருந்தா நம்மளுக்கு அப்புறம் 25 பேர் வரும் நம்மளுக்கு 11ல. அதுதான் ப்ராப்ளம்ல. That is the problem. That is why I'm asking you as a former chairman, what will you look at right now? நீங்க வந்து past performance, past international performance in பாத்தீங்கன்னா the last year T20 team was almost unbeatable. The Sanju Samson, Tilak Varma இவங்கலாம் key members இருந்தாங்க அந்த டீம்ல. Rinku Singh was part of the team, and Ramandeep was also part of the team, but I don't think Ramandeep and Rinku will make it now. So see, Ani, it should be a combination of past performance, but past international performance நிறைய credence கொடுக்கணும். In all அது கொடுக்கணும் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் IPL எடுத்துக்கணும், ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கணும். அண்ட் கரண்ட் ஃபார்ம் எப்படின்னா பாஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் லாஸ்ட் 1 year, இதெல்லாம் லாஸ்ட் 1 yearல நடந்திருக்கு. லாஸ்ட் சீசன் நடந்ததுதான் இங்கிலாந்து சீரீஸ்லாம். ஸோ அதை நம்மளுக்கு அதுக்கு வந்து எடுத்துக்கணும், அதுக்கு மார்க்ஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கு நீ டெஃபினட்டா யூ ஷுட் டேக் இட் அக்கௌண்ட். தென் யூ ஷுட் டேக் IPL இட் அக்கௌண்ட். தென் கரண்ட்ல என்ன பண்றாங்க அப்படி பார்த்தா எடுக்கணும். நீ அதுல பார்த்தனா நீ சொல்ற மாதிரி Tilak Varma comes in because of that only. In all fairness, Tilak Varma comes in because of that only. So Tilak Varma is 100% sure. I mean, certainty. Surya Kumar is certainty. அந்த மாதிரி இருந்தா அந்த சூரிய குமார் கேப்டனே. So it was a question of certainty கிடையாது. ஹர்ஷிப் சிங் பூம்ரா அதெல்லாம் certainties. So இங்க அப்படின்னு பார்த்தனா வாஷிங்டன் சுந்தர் நான் ஏன் எடுப்பேன்னா ஆஃப் ஸ்பின்னர் லெஃப்ட் ஹேண்டர் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த 8 அவன் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் 15 வச்சுக்கணும். 11 ஆரோனோ இல்ல அவன் வச்சுக்கணும் நம்ம 15ல. Then Varun Chakravarti and key spinner. I think he's a number 1 spinner in the world. He's your number 1 spinner. One day you say I'm the top spinner in the world. So Varun Chakravarti is an absolute certainty. So என்ன பண்ண போறாங்க பாக்குற செலக்டர்ஸ். What about the likes of what about someone like Khalil Ahmed Chika? ஏனா லாஸ்ட் இயர் சூப்பரா பண்ணாரு Chika, especially new ball-ல. But he RCB இருக்கிறதுனால சிராஜ் இருக்கா, பிரசித் கிருஷ்ணா அவனுக்கு இடம் கிடைக்கல அவனுக்கு. See, அப்படின்னு பார்த்தா அவன் அன்ஷுல் கம்பஸ் கூட சர்டிஃபிகேஷன் எண்ட் ஆஃப் தி சீசன் நல்லா பண்ணினான் சிஎஸ்கேக்கு. பட் அவன் இந்தியா காணோம். பட் அவனுக்கு கஷ்டம் இல்ல. ஹர்ஷித் ராணா சான்ஸே கிடையாது. நீ நான் அடிக்கவே மாட்டேன். ஐபிஎல் போட்டு பொளந்துட்டாங்க அவனை. இந்த பர்టిక్యులர் நேம் Chika, World Cup right around the corner, had a fantastic IPL. One of the main reasons why they won the IPL. Bhuvnesh Kumar. Is there a chance of him making a comeback? அது சொன்னியே பாயிண்ட். I might think about it because he's been doing brilliantly. See, Bhuvanesh Kumar in all fairness 2022 World Cupல அந்த செமிஃபைனல்ஸ் மட்டும் சரியா போடல. சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட ரொம்ப நல்லே போட்டாங்க ஆஸ்திரேலியால. அதுக்கப்புறம் ஆடல. அதுக்கப்புறம் IPL நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவனுக்கு I don't know why people don't look at him at all. I think yes, why not? அப்படின்னு பார்த்தா சிராஜ் will not find a place, or Prasidh Krishna will not find a place. அவங்க தான் எடுக்கணும். Because Bhuvi in all fairness சமையா போறான் நியூ பால். அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா bowling பண்றான். அதுதான் நான் சொல்லலாம்னு இருந்தேன். நீங்க ஜஸ்ட் பியூர் குவாலிட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா in T20 cricket, Bhuvi is still Bhuvi Chika. He does it year in year out. I think he should actually find a comeback. India can definitely use him. ஒரு நல்ல seaming conditionனா then India can use Bhuvi and Arshdeep with a new ball and always have it will open out Bumrah. உங்களுக்கு Bumrah நீங்க வந்து பேக் எண்ட்ல யூஸ் பண்ணலாம், மிடில்ல யூஸ் பண்ணலாம். எப்படி மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு ரோஹித் சர்மா நிறைய யூஸ் பண்ணுவாரோ, not necessary that Bumrah has to bowl first 2 up front. So I will definitely keenly look at Bhuvi Chika. ஏன்னா நியூ பால்ல உங்களுக்கு 3 overs guaranteed Bhuvi, 2 wickets guaranteed if the ball moves around. Zingi Saka கச்சக்கு. ஆனா செமையா bowling போறான் Bhuvi. I think good point you made, Ani. I think Bhuvi will be looked at very seriously. Selectors நிஜமா பாவம் தலைவலி தான் இந்த மாதிரி டீம்லாம் பிக் பண்ணிக்கிறது. ஏன்னா looking at நான் வந்து எப்ப தப்பா Ani நான் ஏசியா கப் மத்த பார்க்கல. I am looking at the T20 World Cup. அங்கதான் நான் பாக்குறேன். அங்க பாக்கச்சேதான் நான் என்னடா பண்ண போறான்னு தெரியல. I think என்ன தெரியுமா ஆகும், சாய் சுதர்ஷன் அல்டிமேட்லி மிஸ் அவுட் பாவம்.
வித் ஆல் இஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் சாய் சுதர்ஷன் will miss out தோணுது. யசஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலும் கஷ்டப்படுவான்னு தோணுது இருக்கு. அங்க என்ன சுப்மன் கில்க்கும் வைபவ் சூரியவன்ஷி ஸ்ட்ரெயிட் அவே 11 ஆட மாட்டான். வைபவ் சூரியவன்ஷி will be in the thick of things. நான் வச்சுப்பேன் அவனை. நான் அவனை 16th மேனா ஒரு ரிசர்வ் பேட்ஸ்மேன் நான் வச்சுப்பேன்பா. ஏன் ரிசர்வ் பேட்ஸ்மேன் வைபவ் சூரியவன்ஷி தான் எனக்கு ஃபார் ஷுவர். 11 ஆடணும் இல்ல ரிசர்வ் நான் ஷுவரா வச்சுப்பான். வேற லெவல்ல பேட்டிங் ஆடுறான் அந்த பையன். உங்களுக்கு வந்து ஒரு பழைய ஒரு 1989 ரெமினிசன்ட் த பாஸ்ட் போது அவங்களுக்கு. எப்படி சச்சின் 16 வயசுல உங்க கடியில தான் கேப்டன்சில இறக்கடா அவனை அப்படின்னு சொன்னீங்களாமே, அதே மாதிரி இங்க இறக்கடா வைபவ். தில்லு கொடுங்க ஆடணும். நீங்க தில்லு கொடுங்க இறக்கி அவனை போட்டு அவனை வெயிட் பண்ணாதீங்க. மெச்சூர் ஆகடா செமையா மெச்சூர் ஆகணும். அவன் ஆடு ஷாட்ஸ் அடிக்கிற ஷாட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா வேற லெவல் அடிக்கிறான். சோ ஆனா why not that's what I'm saying. நான் வைப்பேன். நான் வைபவ் சூரியவன்ஷில 16ல ஷூரா வச்சுப்பா. நான் சேர்ல நான் வச்சுப்பேன் 16ல. சரி வியூவர்ஸ் நீங்க போய் போடுங்க யாரு உங்களோட டீம்ல இருக்க போறாங்க. ஏன்னா ரியலி இந்த லாஸ்ட் ஒரு 1 இயர் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் T20 கிரிக்கெட் ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்னு தனியா எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிளாலெஸ்ஸா இருந்திருக்கு. அவ்வளோ டஃபா இருந்திருக்கு சீக்கா அந்த காம்படிஷன் ஃபார் பிளேசஸ். ஆக்சுவலி நீங்க பாருங்களேன், லைக்ஸ் ஆஃப் சுப்மன் கில், லைக்ஸ் ஆஃப் யசஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூரியவன்ஷி, நீங்க இப்ப சொன்னது சாய் சுதர்ஷன் getting so much runs, and these guys are not confirmed. All of them fighting for that one spot. Sanju Samson. Yeah, Sanju. I'm assuming எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சீரீஸ்க்கு இந்த ஏசியா கப்புக்கு they will continue with Sanju and Abhishek ன்னு எனக்கு தோணுது சீக்கா. Just here நீங்க பாஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எஸ் அந்த 5 மேட்ச் சீரீஸ்ல 5 மேட்சும் அடிக்கல சஞ்சு. சோ மேபி பட் அந்த சீரீஸ் முன்னாடி சவுத் ஆப்பிரிக்கா எதிரா அந்த 200 அடிச்சதுலாம் இன் சவுத் ஆப்பிரிக்கா was high quality innings chick. I think adunale he will get that little extra problems of weakness கண்டுபிடிச்சு அதுலயே போட்டு எடுக்கறாங்க. நீ அவன ஒரு வீக்னஸ் அவனால சார்ட் அவுட் பண்ண முடியல அவனால. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ஷார்ட் பால் you never know like maybe in the last ஒரு couple of months he could have worked on it coming into this Asia Cup. He would have had enough time la. I don't know. இவதி பாத்துட்டு போனா ஆறார பாத்துட்டு போனா எதை பாத்துட்டு போனா தெரியல. எதுல மணி ஓடிச்சிட்டு போறான்னு தெரியல. I think if he does well, see bottom line நீங்க எப்பவுமே என்கிட்ட சொல்லுவீங்களே, if you perform well on the field, everything else will take care of it on its own. No, I'm saying, yeah, 100%. He's a good player. I like Sanju Samson a lot. I'm not saying no. But the point is, the others are also giving a run for the money. Yeah, that's நீ பார்க்கணும். See, don't forget, everybody is also close up. அப்படியே close heels இருக்காங்க. Whereas அபிஷேக் சர்மா என்ன பண்றான், அங்கேயும் அடிக்கிறான், இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் அடிக்கிறான், ஐபிஎல் அடிக்கிறான், எல்லாத்தையும் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆடிட்டு இருக்கான் அபிஷேக் சர்மா. கன்சிஸ்டன்ட் ஆடிட்டு இருக்கான். Which is why Abhishek Sharma has become a certainty. For now in the series ku chika ஏனா நீங்க சொல்ற point might also point out to Abhishek Sharma in the series. Suppose Asia Cup la Abhishek Sharma has a tough time, கொஞ்சம் inconsistent இருந்தார்னா the competition for places is so high chika. அதனால தான் வேற எதுமே கிடையாது. When you have so many good cricketers right behind your heels, all என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்தியாக்கு எல்லாமே டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன். ஈவன் இந்த லோவர் ஆர்டர் பாருங்களேன். இன் ஆல் ஆனஸ்டி நீங்க வந்து வைபவ் சூரியவன்ஷிக்கு அவ்வளோ இது பண்ணிருந்தீங்க. நான் ஒரு ஆப்போசிட் ஸ்பெக்ட்ரம்ல போவேன். அந்த பக்கம் லோவர் ஆர்டர்ல சஷாங்க் சிங், ஐ ஹோப் தட் ஹீ கெட்ஸ் a chance நான் யோசிச்சுன்னு இருக்கேன். Because that boy is unbelievable. Last ஒரு 2 years அவர் ஆடின கிரிக்கெட், yes he's 32, but some great players have made their debut after the age of 30 and they've gone on to be legends of the game. Someone like a Michael Hussey. I'm not saying Shashank Singh is Michael Hussey. adu na sollave illa. I'm saying he could still do. Last IPL la kaamchadu, I thought Shashank was one of the best finishers of the IPL last IPL chika. Shashank Singh actually பார்த்தா லாஸ்ட் ஐபிஎல் ரெண்டு ஐபிஎல் எடுத்து ஏ பிஃபோர் லாஸ்ட் வந்து ஆச்சான் 2025 2024 ரெண்டுலயும் அவன் பிரமாதமா பண்ணினானுங்க. I'm not saying but ani எவ்வளவு பேர் லெவல் எடுக்க முடியும் 15ல. Unfortunately மிடில் ஆர்டர் இஸ் பேக். நீ பார்த்தா ஸ்ரேயஸ் வேற லெவல் ஃபார்ம்ல இருக்கான். போன ஐபிஎல்ல பார்த்தா செமையா ஆடுறான் ஸ்ரேயஸ். ஒயிட் பால்ல வேற லெவல் ஆடுறான் ஸ்ரேயஸ். சோ ஸ்ரேயஸ் has to be a certainty. எனிவே வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ். நீங்க போய் போடுங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு, என்ன ஸ்குவாட் எடுப்பாங்கன்னு. Don't forget to subscribe to our channel Cheeky Chika, hit the bell icon notification. We'll be back again. Cheers guys.